अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भैन भरा। हाँ जी सुनाओ जी की हाल चाल है, सुनाओ सब ठीक ठाक, अम्मी अबू भैन भरा सारे राजी बाजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह शुक्र अल्लाह दा असी भी ठीक है। हाँ जी अज का व्लॉग शुरू कर लगे शाम का। घर की रेसिपी नाल जी असी बना रहे हैं पुलाओ मटन वाला। ठीक है जी 1 किलो मटन ले लिया है वा ते ए साडे मसाले है। एक प्याज छोटा जिहा वो पा लिया विच, अदरक लसन हरियां मिर्चां बड़ी इलायची दालचीनी लौंग कालियां मिर्चां नमक कड़ी पत्ता ये सारिया चीज़ां शामिल कर देंगे। हाँ जी यह चीज़ां शामिल कर दी वा तो हूँ असी विच पाना है वा पानी। एक 2 मग्गे असी पाते है पानी। ठीक है जी चमचे के नाल इन्हां नूं हिला लेना वा। 1 चम्मच नमक की पाई है। ठीक है जी नमक हजे 1 चम्मच पाई है, अगर जरूरत होई तो अगे जाके असी फिर शामिल करांगे नमक होर। सीटी लगा देनी है कि असी सीटी लगानी है सिर्फ असी ना 10 मिनट की, क्यों साडा गोश्त है वा लैरा ते ये जल्दी गल जाना वा। बिस्मिल्लाह सीटियां हाँ जी 10 मिनट की सीटी लगाती है। 10 मिनटा बाद खोल के असी देखते हैं कि साडा गोश्त गल गया है वा ते फिर अगला स्टैप असी करते हैं। हाँ जी मेरे भैन भरा साडा गोश्त बहुत अच्छे तरीके दे नाल भुज गया है, देख सकते हैं। ठीक है जी असी हुण ना ये जेडे खड़े मसाले पाए हुए हैं ना वो कट देने हैं। गोश्त साडा इदा ही पिया रहना वा, बाकी असी ना जेड़ा अगला स्टैप है ना साडा वो असी ना करते हैं। मम्मा कितना कट रहे यार। हाँ इसी तरह तो हाँ जी डक सिट लीए होर ज्यादा बिच, क्योंकि फिर पतीला उपर रख दीदा ना तंगी होंगी है। बिस्मिल्लाह हाँ जी पतीला रख दिता वा उपर ते ए साडे मसाले होर है हजे होर मसाले इस्तेमाल होने है। ठीक है जी ए देख सकते हैं मेरे भैन भरा कालियां मिर्चां दालचीनी बड़ी इलायची लौंग ते ए कड़ी पत्ता। ठीक है जी ए चीज़ां ना जिहड़ियां साडियां हुण घेए दे विच शामिल होनियां वा प्याज़ा दे नाल। ठीक है जी हाँ जी मेरे भैन भरा 1.5 किलो साढ़े चावल है। ठीक है जी तो यह मग्गा वा ना जो साडा 1 किलो चावल होण ना तो यह 2 मग्गे चावलों के होंगे तो साढ़े 1.5 किलो है। जी रखनी सी ना बची हुई वो मैं मग्गे के कढ़ ली, ये भी असी नाल ही शामिल कर देनी है। जो ना असी पानी पाना वा तो यह जखनी भी असी विच ही पा देनी। बाकी जी जखनी सीगा ना घे विचों ही निकलिया सीगा चिकन के वो असी ना भुन लिया है वा। हाँ जी प्याज घे साडा बिल्कुल जो गर्म हो जाएगा ना तो फिर असी प्याज पाने है। हाँ जी घे साडा गर्म हो गया वा। यह टोकरी साडी प्याजा की है। प्याजा के नाल ना चावल बहुत जबरदस्त बनते हैं, वो अपनी मर्जी है। अगर असी चिट्टे चिट्टे चावल रखना चाहते हैं तो प्याज ज़्यादा ब्राउन नहीं करी दे। अगर असी प्याजा चावलों में कलर देना चाहते हैं तो प्याजा ज़्यादा ब्राउन कर लो, वो अपनी मर्जी है। पर प्याज जिन्ने ज़्यादा पावो ना उन्ना ज़्यादा मज़ेदार चावल बनते हैं। ठीक है जी यह चीज़ां असी जड़ियाँ है ना यह नाल ही शामिल कर लगे हैं। भैन भरावो देखो प्याज साढ़े ब्राउन हो गए तो यह साडा जिहड़ा गोश्त है वा ना भुनिया हुआ ये असीं लगे है कि शामिल करें। हाँ जी मेरे भैन भरावो साडा अदरक लसन है यह भी शामिल होने लगा वा। यह हरियां मिर्चां ते टमाटर जिहड़े साडे ये साडे ना एंड ते इस्तेमाल होने हैं। यह हरियां मिर्चां कट्टियां हुई टमाटर कट्टे हुए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम यह शामिल होने लगे। तकरीबन ना 3 मिनट ना असीं इन्हां नूं भुनना है वा।
ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਕਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਵਾੜ 3 ਚਮਚੀਆਂ, ਨਮਕ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ 3 ਚਮਚੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। 1 ਚਮਚੀ ਭਰ ਕੇ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪੀਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਚਮਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਸੁੱਕੇ ਧਨੀਏ ਦੀਆਂ, 2 ਚਮਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਹਸਬੇ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਤੇਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ, 1 ਮੱਗਾ ਪਾਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ 2 ਪਾਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਤੇ 3, ਇਹ ਪਾਤੇ ਕਿ 4 ਮੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ 1 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਹੈਗੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਤੇ ਚਾਵਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਧੋ ਕੇ ਭੇਂਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਂਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। 5 ਪਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 1 ਮੱਗਾ ਹੋਰ। ਮਾਣੋ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕਾਕਾ, ਹੋਰ ਅਮਾਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਟੂਟੀ ਤੋਂ, ਜਲਦੀ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ 6 ਮੱਗੇ ਪਾਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਮਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਨਮਕ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਕ ਘੱਟ, ਹਾਂਜੀ 2 ਚਮਚੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪੱਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਾਵਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਮਗਰਿਬ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਸੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਮ ਲਗਾਈਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਣੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਣਾ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਦਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਵਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਮ ਲਗਾਤਾ ਵਾ। 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਚਾਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਮਾ ਚੂਚਿਆਂ ਪਾਓ, ਗਰਮ ਆ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਫੜਾ ਪਲੇਟ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੇਟ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੂਚੇ ਠੁੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬਲਬ ਤੇ ਹੈ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਲੋ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਚੂਚੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਗਰਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਦੇਖੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਮਮਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਚਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੱਕਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਹੱਦ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਚੂਚੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗੇ। ਬਸ 2 ਦਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਐਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। ਲਿਆਓ ਚੂਚੇ ਆ ਕੇ ਬੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਚਾਵਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਖਾਣ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਇਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।